ಸತೀಶ್ ಮಾಲೆಂಪಾಟಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಸತೀಶ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರತಂಡದವ್ರನ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸತೀಶ್ ಮಾಲೆಂಪಾಟಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆದಿತ್ಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. PVL ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. Releasing in Kannada, and I know about Kannada audience. They are the best judges of the film. They push forward whatever they like, and I'm happy to rope in Mr. Aditya Shashkumar as he lead role. And the story is good. The cinema came out very well, and I hope you all like this film and encourage our team. Thank you. It is going to be released on July 5th, coming Friday, and I am sure you all like this film. And what I can say about this movie in single word is, it is the most massiest film. I think you have seen the trailer, right? It is the most massiest film. At the same time, it's a youthful film, most youthful film. Like what and all happen in youths, right? You know, love, breakups, quarrels, everything will be there. And what I can say, another thing is, it's a content. It's a film content mixed with commerciality. The core is content, but the topping is commerciality. Like fights, songs, dance, everything you will see. So that much I can say about this movie. I am sure you all like this film and go gaga over this film. Thank you. Sports drama is there. Yeah. What and all happen in sports field, right? They are there. We touched everything in what and all happen in sports industry. We touched there. Shooting first in Telugu has done the film. Telugu, Tamil. It's straight. Telugu, Tamil is straight actually. Kannada dub agiro ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Kannada dub. ಕಾದು ಕನ್ನಡ ಡಬ್ ಏನಂತಂದಿ ಅಂತಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕನ್ನಡನ ತೆಲುಗುನಾ? Telugu, Tamil straight sir. Kannada dub. Yeah. What's your background actually? What's your clear base actually before this? I have done 5 short films and 2 commercials, sir. In Hyderabad. Basically from Andhra. Andhra. Yeah. Coastal Andhra. Almost shooted in Andhra. No, Hyderabad. We shot in Hyderabad, Chennai, Goa, one song, Chikmagalur, one song. 4 locations. How is the trailer? I can ask you. How is the trailer? Okay. Songs? No, I was going to ask. Huh? There is one more song, Goa song, it is not there. Yeah. It is out in YouTube actually. Thank you. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂತೋಷ್, ಮೈಸೂರು ಸಂಗಮ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ 100 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್. ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರನಾ? ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳೆಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು? ಸೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ, ಅದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. Thank you, sir. Heroine was in Dubai for shoot. One heroine was in Kodaikanal. They're packed up with that. That's why they couldn't come. But the bite was there. There have been bites. Adi. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ಇವಾಗ ತನಕ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ನಿಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು.
ಅವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇಡೀ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ ನನಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ನನಗೂ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಒಂದು ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾವುಟ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ರು ಸರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KGF ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸರ್ಗೂ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ಗೆ, ಸರ್ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಭಾಷೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಇದೊಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನನ್ಗನ್ಸ್ತಾ ಇದು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಇವಾಗ ತನಕ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಾಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೇಲರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾಂಗ್ 4K ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್. ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ 4K ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರು ರೀಚ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮೀರಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ 7 ದಿನ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಸರ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂದು ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದಿತ್ಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬದಲಾಯಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ PR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಸರ್ ಸರ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಒಂದು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವನ್ ಹೀರೋ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಕೆಟ್ಟವನ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೀರೋಸಮ್ ತೋರಿಸೋ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಲೆಕ್ಟ್. ನನ್ ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾರಣ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಓಕೆ, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 reasons. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕ್ಷಿತ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದಿತ್ಯನೇ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ, ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿದೀನಿ.
ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅಕ್ಷಯ್, ಅಕ್ಷತ್, ಸೊ ನೇಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? Trailer sync is there, sir, but there is problem. They are not audible. ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Small lip sync will not be there because Kannada original Telugu Tamil straight, Telugu copy we dubbed into Kannada. So small lip sync will not be there, but there are some issues also technically for 4K songs and all. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ 4K ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ చూసినప్పుడు యూట్యూబ్ లో చూస్తారా? There is sync, sir. There is sync in the cinema. Here there is a problem. Technical fraction of second delayed they are playing actually. That's the issue. Technical issue here itself. Not for the movie. We have made in 3 films, 3 copies. No, Telugu. How would they make such small mistakes? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕರೆದಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಹೀರೋನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅವ್ರ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೆಲ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿಶ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್, ನೋ ಡೌಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೋಡಿದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲಿ ನನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಬರೋ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬರೋ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಾದಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನಾನೇ Kadadi means fight, right, sir? We all fight on daily basis, right? As a player, heroine fights. As a character, hero fights. Everywhere we all fight for on a daily basis, right? That's why I put that title. Same title in other languages also? No, that's different, sir. Telugu title Samida. Kannada, Tamil title Vittai Virumbu. Yeah, that's also first time like we are keeping 3 languages, 3 titles. And there is one must give credit to Aditya, since he told the same dialogue in 3 languages for the same film. On sets he told Tamil, Telugu. For dubbing he told Kannada. I think it's also first time. One hero told same dialogue for same film 3 languages. Yeah. Music director, I know you guys all know it. Beam Cicerolio. He given music for Dhamaka, Raviteja star, Dhamaka, Balagam. They are super hits in Telugu. DJ Tillu Square only. The mad film is there. All are continually hits, and he liked the film very much. Yeah, he has only given the songs, music to this film. See Vijayasri, madam, lady camera. He has done films back in Andhra, Hyderabad. Subbu, NTR starrer, Subbu is there, one old film, junior NTR starrer. He has given choreography to that film also. What are the highlights? About movies, sir? Yeah, as I told you, it's the most massiest film. I think you may grasp that from my trailer shot one. It's the most massiest film, at the same time youthful film. And content and commerciality both mixed in one film. This film, I can say about those 2 things. Yes, sir. Okay. Is releasing on July 5th, and I request everyone to come to the theatres, watch our movie and support us. I couldn't come to the promotions of press meet because I'm in the middle of the shoot, so I really regret this, but I really request everyone to come to the theatres and watch our film. Thank you so much. Nam Yellara Kannada Jana
July 5th, ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.